जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत आमर एई चैनल को। बंधुगण सर्वप्रथमे आपण मानक आमर एई कार्यक्रम को स्वागत। तो आजिर एही भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही भिडियोटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत महत्वपूर्ण एवं गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउअछि। तेणु जेउ माने भी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने अछंती आउ से माने जदि आमर एही भिडियोटी को देखुछंती ताहले आपण मानकु गोटिए अनुरोध जे आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। ता सहित आपणकर फेब्रुआरी मास 2025 टी किपरि रहिबाकु जाउछि ताहा संपर्क रे मध्य संपूर्ण विस्तार रूप से आपण जानंतु। एही भिडियोटी रे आपण अर्थात कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने जानिबा पई पाइबे जे फेब्रुआरी मास 2025 सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, बेपार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबा पई जाउअछि। एहा सहित सेमानंकर नवग्रहर स्थिति किपरि रहिबा पई जाउअछि। एहा सहित सेमानंकु खराब फल प्रदान करुथुबा ग्रह मानंक पई किछि विशेष प्रतिकार संपर्क रे एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने निश्चय रूप से बिना स्किप रे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत संपूर्ण रूप से देखंतु एवं आपण माने हमर एही भिडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु। तळे आसुतुबा कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय रूप से लिखि दियंतु एवं चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को मध्य सब्सक्राइब करि नियंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर एही फेब्रुआरी मास 2025 रे नवग्रहर स्थिति किपरि रही अछि। तो बंधुगण आमर राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु चतुर्थ राशिटी हेउछि कर्कट राशि एवं कर्कट राशिर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, जिए कि प्रत्येक 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो फेब्रुआरी मासर आरंभरु आपणक कुंडलीर तृतीय घरे विराजमान रहिबे केतु, आपणकर सप्तम घरे विराजमान रहिबे बुध एवं सूर्य, अष्टम घरे विराजमान रहिबे शनि, नवम घरे आपणकर विराजमान रहिबे राहु एवं शुक्र, एकादश घरे विराजमान रहिबे आपणकर देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर द्वादश घरे विराजमान रहिबे मंगल। तेबे बंधुगण सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। बंधुगण कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति चंद्रमा, जिए कि प्रत्येक 2 दिन रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। बंधुगण 13 फेब्रुआरी परे सूर्य आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे। तेणु एही मासटी रे आपणकर दांत संबंधित किछिटा समस्या देखा देई पारे। एहा सहित आपण एही मासटी रे बहुत अधिक हार्ड वर्क करंतु नहीं, काहे कि ना एहार खराब प्रभाव आपणकर शरीर उपरे पड़िबो। एहा सहित आपण एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर बेक एवं आपणकर कांधरे जंत्रणा आपण अनुभव करि पारंती। एहा सहित आपण एही मासटी रे अधिक दूर यात्रा करंतु नहीं, कारण एही मासरे आपणकर सूर्य दुर्बल स्थिति रे रहउछन्ती एवं मंगल मध्य आपणकर कुंडली रे दुर्बल स्थिति रे रहउछन्ती। तेणु आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या गुड़िक मध्य एही मासरे देखा देई पारे। आपणकर कांधरे जंत्रणा, बेकरे जंत्रणा एही सब किछि आपणकर देखा देई पारे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम फेब्रुआरी मासरे डाउन रहिबो। तेणु आपण जेतिकी पारुछन्ती सेतिकी कार्य करंतु, निज उपरे जमारु भी प्रेशर पकांतु नहीं। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे। तो बंधुगण जेपरि प्रत्येक वीडियो रे कहिछि आपणक कुंडलीर पंचम घरटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव, ता सहित आपणकर प्रेम जीवनर भाव एवं आपणकर संतानर भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल, जिए कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिछन्ति एवं से संपूर्ण मासटी आपणकर द्वादश भाव उपरे विराजमान रहिबे। मात्र बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुछि। शनि मध्य दशम दृष्टि रे आपणकर पंचम भाव उपरकु देखुछन्ति। राहुंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकु रहुछि। तो पाठ पढ़ा तो आपणकर एही फेब्रुआरी मासरे भल रहिबो, मात्र आपण प्रत्येक जिनिस को नहीं करी कन्फ्यूज हुई जाई पारंती। अर्थात आपणकर
ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ହୋଇକରି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତରବରିଆ ହୋଇ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପୁଣି ପସ୍ତେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚମ ଘର, ଅର୍ଥାତ୍ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଘରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ଏବଂ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନାଇବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରେମ ଜୀବନ 70ରୁ 75% ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ମାତ୍ର ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଉଗ୍ର ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏହିସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣ ଏହିସବୁକୁ ଆଭଏଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବୁଝାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଘରଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଦଶମ ଘରଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ଏବଂ ସପ୍ତମ ଘରଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଘର ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବହୁତ ଲାଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି କିଣାକିଣି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜମି ପ୍ରପର୍ଟି ଏହିଭଳି କିଛି ଯଦି ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ମାସଟିରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦଶମ ଭାବଟି କୁଣ୍ଡଳୀର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଟିକେ ରହିବ, ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାଖ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ
କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାଖ ସହକର୍ମୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ତୁଲାଇବେ। ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସିଥିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମକୁ ନିଜ ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ବି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ କୁହାଯିବ। ସେହି ପ୍ରତିକାରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ମାସଟି ସାରା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସଟିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 13-14 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ ରହିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ, ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ 13-14 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ 13-14 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହିପାରେ। ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଖସିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ଇନକମ୍ ଟିକିଏ ଡାଉନ୍ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରତିକାର କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ସେହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।